आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे स्वदेशी संकल्प पत्र शपथपाठ कार्यक्रम अनुष्ठित। हाइद्राबाद रे 7टी शिल्पानुष्ठान सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षर कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशा हाइकोर्टर विचारपति संगम कुमार साहू पाटना हाइकोर्टर मुख्य विचारपति हेबे। मालकानगिरी जिला सीमांतरे जवान को गुली रे 3 जण माओवादी निहत। भारत एवं ओमान मध्यरे मुक्त वाणिज्य नीति स्वाक्षरित। भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्यरे शेष टी20 मैच आज अहमदाबाद रे खेलाजिबो एवं आसंता सप्ताह पर्यंत सारा राज्य रे शीत प्रकोप जारी रहिबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे आत्मनिर्भर भारत अभियान सहित स्वदेशी संकल्प पत्र शपथ ग्रहण कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सह स्नातकोत्तर परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा, कुलसचिव कुकुमिना दास और समस्त शिक्षक शिक्षयित्री अणशिक्षक कर्मचारी एवं छात्र छात्री अंशग्रहण करथिले। समस्ते मिसी स्वदेशी संकल्प पत्र रे शपथ ग्रहण करी देशीय पदार्थ व्यवहार, स्थानीय शिल्प को समर्थन एवं आत्मनिर्भर भारत गठन में सक्रिय भूमिका नेबाकु आग्रह प्रकाश करथिले। एही अवसर रे सामूहिक भावे आत्मनिर्भर भारत को जनसाधारण भित्तिक आंदोलन रूपे ग्रहण करी देशर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को सुदृढ़ करिबारे सचेतन नागरिकता, दैनंदिन जीवन रे स्वदेशी द्रव्य को आपणैबा, नवीनता एवं स्थायी विकास पई स्थानीय उत्पादन गुड़िकर आवश्यकता और स्वयं निर्भरता उपरे ध्यान दिया जायतिला। गतकाली ठारू हाइद्राबाद रे आरंभ होइतिबा ओडिशा निवेशक सम्मेलन रे 7टी शिल्पानुष्ठान सहित बुझामणा पत्र स्वाक्षरित करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा माध्यम रे 19,200 कोटी टंकार पुंजी निवेश पई संभावना सृष्टि हेबा सह 12,700 लोकंक पई रोजगार सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। राज्य सरकारक पक्षरु ओडिशा को एक शिल्पाभिमुखी राज्य करिबा सह भविष्यत रे दीर्घकालीन सहयोग सृष्टि करिबा मुख्य लक्ष्य बोली मुख्यमंत्री कहिसेंति। एहा सह ओडिशा फार्मा सम्मेलन 2025 पर मुख्यमंत्री औषध और चिकित्सा उपकरण गुड़िकर विकास माध्यम ओडिशार उत्पादन परिवेश को सुदृढ़ करने पाई मध्य आलोचना करथिले। एही सम्मेलन रे शिल्प दक्षता विकास और टेक्निकल शिक्षा मंत्री श्री संपद चरण स्वाईंक सह वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले।
ओडिशा हाईकोर्ट विचारपति जस्टिस संगम कुमार साहू हेबे पाटना हाईकोर्ट मुख्य विचारपति। गतकाली सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम जस्टिस संगम कुमार साहू को पाटना हाईकोर्टर मुख्य विचारपति भाବରେ नियुक्ति ପାଇଁ सुपारिश କରିଛନ୍ତି। विचारपतिଙ୍କ नियुक्ति ନେଇ गतकाली सुप्रीमकोर्ट प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांतଙ୍କ नेतृत्वରେ कॉलेजियमରେ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ 5 ଜଣ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଯବାନ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ଡିଆର୍ଜି ବାହିନୀ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଗୋଲାପାଲ୍ଲି ଜଙ୍ଗଲରେ କୋମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଓବାଦୀ ଓ ଯବାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଓମାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଓମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଓ ଓମାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସୁଲତାନ ହୈଥାମ ବିନ୍ ତାରିକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଓମାନ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ସେଠାରେ ସୁଲତାନ ହୈଥାମ ବିନ୍ ତାରିକଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଦି ବୁଧବାର ଓମାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ସୁଲତାନ ହୈଥାମ ତାଙ୍କୁ ମସ୍କାଟସ୍ଥିତ ଅଲ ବାରାକ ପ୍ୟାଲେସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଶକ୍ତି, କୃଷି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବହିବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏବଂ ଓମାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କାଇସ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଲ ୟୁସେଫ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନିବେଶକୁ ନୂଆ ବଳ ଦେବା ସହ ପାରସ୍ପରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ 2-1ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ଫଳରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟର ସେମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଦୟଗିରିରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ 6.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 8, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.2, ଚିପିଲିମାରେ 8.4, କିରେଇ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ 9.3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କମଳା କେତେ ଉପକାରୀ। ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ବଜାରରେ କମଳା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ରସାଳ ଏହି ଫଳଟି କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟରେ କମଳାକୁ ସାମିଲ କଲେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। କମଳାରେ ଭିଟାମିନ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ଏହି ଭିଟାମିନ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଜ୍ୱର ଭଳି ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ନିୟମିତ କମଳା ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। କମଳାରେ ଥିବା ତନ୍ତୁ ଓ ଫାଇବର ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଏହା ଗ୍ୟାସ୍, ଅମ୍ଳ ଓ ପେଟ ଜଳା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରେ। ନିୟମିତ କମଳା ଖାଇଲେ ପେଟ ସଫା ରହେ ଏବଂ ଭୋକ ଲାଗେ। ଏହା ସହିତ କମଳା କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଥିବା ଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କମଳା ଏକ ଉପକାରୀ ଫଳ। ଏଥିରେ ଥିବା ପଟାସିୟମ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ। ଚର୍ମ ଓ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମଳା ଉପକାରୀ। ଭିଟାମିନ ସି ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ସୁସ୍ଥ ରଖେ, ଦାନ୍ତ ଓ ମାଢ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟରେ କମଳାକୁ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।